বিশুদ্ধ মতে ঈদের সালাত সুন্নতে মুআক্কাদা আদায় করব অতিরিক্ত 12 তাকবীরে। প্রথম তাকবীরে তাহরিমার পর সানা পাঠ করব, তারপর অতিরিক্ত 7 তাকবীর দেব। যথারীতি সূরাতুল ফাতিহা ও কোরআন থেকে কয়েকটি আয়াত তেলাওয়াত। দ্বিতীয় রাকাতে উঠার পর অতিরিক্ত 5 তাকবীর, অতঃপর সূরা ফাতিহা ও কোরআন থেকে কিছু তেলাওয়াত। এর মাধ্যমে আমরা সালাত সম্পন্ন করব। সালাত আরম্ভ হচ্ছে। আল্লাহু আকবার। 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 আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন আর-রাহমানির রহিম মালিকি ইয়াউমিদ্দিন ইয়্যাকা না'বুদু ওয়া ইয়্যাকা নাস্তাঈন اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون. ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما يفعلون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام قال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين قيل ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله وتواصيل إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولكل أمة جعلنا منسكا الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم من له سعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد সম্মানিত মুসল্লিবৃন্দ আমরা আজ ঈদুল আজহার সালাত সুন্নাহ মোতাবিক আদায় করেছি তাই বলি আলহামদুলিল্লাহ। যতক্ষণ এই উম্মত সুন্নতের উপরে কায়েম থাকবে ততক্ষণ তারা আল্লাহর কাছ থেকে রহমত প্রাপ্ত হতে থাকবে এবং কল্যাণের উপরে থাকবে। যখনই এই উম্মত সুন্নতকে ছেড়ে দেবে তখনই তাদের মধ্যে ইখতিলাফ, বিভ্রান্তি ও ফাসাদ সৃষ্টি হবে, বিপর্যয় দেখা দেবে।
এবং আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেছেন, ফালইয়াহযারিল্লাযীনা ইউখালিফুনা আন আমরিহি আন তুসীবাহুম ফিতনা আও ইউসীবাহুম আযাবুন আলীম। তাদেরকে সতর্ক করার কথা বলেছেন, যারা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খিলাফ করবে, বিপরীত হবে, তাদের জন্য ভয়ঙ্কর আশঙ্কার কথা আল্লাহ বলছেন যে আন তুসীবাহুম ফিতনা, তাদেরকে ফিতনায় পেয়ে বসবে, আও ইউসীবাহুম আযাবুন আলীম, অথবা বেদনাদায়ক কষ্টদায়ক আযাব শাস্তি তাদের উপর ঝেঁকে বসবে। আমরা জানি যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে আসতেন এবং আউয়ালু মা ইয়াবদাউ বিহি আস-সালাহ, সর্বপ্রথম তিনি সালাত আদায় করতেন। তারপর তিনি ওয়াকুমু মুকাবালাতান নাস, মুসল্লিদের মুখোমুখি হয়ে তিনি দাঁড়াতেন এবং তিনি কোরআন ও হাদিস থেকে উপদেশ দিতেন। বর্তমান সমাজে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের খিলাফ ঈদের সালাতের আগে ওয়াজ বা বক্তৃতা প্রচলিত আছে। এই মর্মে ঐতিহাসিকভাবে এবং হাদিস সূত্রে জানা যায় যে ইখতিলাফ রয়েছে যে তিনি মুআবিয়া না তার শাসক, মদিনার শাসক গভর্নর মারওয়ান, তিনি নিজে খুতবা আগে চালু করতে যাচ্ছিলেন, আগে খুতবা দিয়ে দেই, মানুষেরা জড়ো হোক, তারপরে সালাতটা আদায় করে ফেলব। তখনই একজন সাহাবী দাঁড়িয়ে বললেন যে আপনার কথা শুনব না, আপনার খুতবা শুনব না। কেন? যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতের খেলাফ, সুন্নতের খেলাফ। আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আগে সালাত আদায় করেছেন, তার আগে কোনো বক্তব্য রাখেন নাই, সুতরাং আপনার এই খুতবা আমরা শুনব না। উঠে গেলেন, প্রতিবাদ করলেন। এটাই হলো ইসলাম। আমরা আজকে ঈদের সালাতের পর বাড়িতে ফিরে গিয়ে সাধ্যমতো আমরা কোরবানি করব। এই কোরবানি প্রথমত ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম এবং নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের সুন্নতের জাগরণ। এই সুন্নত কাজটি করতে গিয়ে সুন্নতের খিলাফ যদি করি, উল্টা যদি করি, তাহলে আমাদের পরিত্রাণের কোনো উপায় নেই। মনে রাখবেন, এই ঈদুল আজহার অন্যতম দিক হল তৌহিদি চেতনা, আকীদাকে বলবৎ রাখা। আকীদার বিষয়ে কোনো আপোষ নাই, কোনো আপোষ চলে না। এজন্য আপনাদের শুনিয়ে দেই, ইমাম ইবনে কাসির রাহিমাহুল্লাহ উল্লেখ করেছেন, ইমাম বুখারী সহ অনেক মুহাদ্দিস সেটাকে সমর্থন করেছেন। একটি ঘটনা, 124 হিজরির একটি ঘটনা। তার আগেই একজন লোক আল জাদ বিন দিরহাম, সে নিজে সর্বপ্রথম এই উম্মতের ভিতরে যে ফিতনাটা শুরু করেছে সেটা হলো খালকে কোরআনের ফিতনা। কোরআনকে আল্লাহর কালাম বলতে রাজি না, বলছে কোরআন আল্লাহর একটা সৃষ্টি, সৃষ্টিকে যখন তখন পরিবর্তন করা যায়, পরিবর্তন করা যাবে। এই ষড়যন্ত্রের নীল নকশা হিসাবে এই অপপ্রচার সর্বপ্রথম সে চালিয়েছিল এবং সে ওই সময়ের প্রখ্যাত সালাফি আলেম ইমাম ওয়াহাব ইবনে মুনাব্বিহ, তার কাছে গিয়ে আল্লাহর সিফাত সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর ফতোয়া জিজ্ঞাসা করত এবং যতবার তার কাছে জিজ্ঞাসা করত, সে একজন সালাফি, একজন আহলে হাদিস আলেমের সাথে মিলিত হওয়া, এটা সে অপমানের কারণ মনে করে
তার কাছ থেকে যখন বাসায় ফিরতো সর্বপ্রথম সে গোসল করত, বলতো যে আমি একজন ওহাবি, একজন আহলে হাদিস, একজন এই সালাফির সাথে মিলেছি, সুতরাং আমার শরীর নাপাক হয়ে গেছে। সে গোসল করত। অবশেষে ইমাম ওহাবুল মুনাব্বিহ রাহিমাহুল্লাহ একদিন তাকে বললেন, ইখতাসির, তোমার জিজ্ঞাসা সংক্ষেপ করো, কেন আমি তোমাকে দেখছি ইন্নাকা মিনাল হালিকিন, তুমি ধ্বংসশীলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাচ্ছ, তুমি সর্বনাশা, তুমি আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকার করছো, আল্লাহর আসমাউল হুসনা ও সিফাতিহিল উলিয়া সেগুলিকে তুমি অস্বীকার করছো, আমি তোমার সম্ভাব্য ধ্বংস দেখছি। খলিফা মারওয়ান উঠলেন, ঈদুল আজহার দিনে খুতবা দিবেন, 124 হিজরি। খুতবা দেওয়ার সময় উঠে তিনি খুতবা দিলেন আর বললেন, আইয়ুহান নাস, হে মানুষেরা, হে মুসল্লিবৃন্দ, জাহু তাকাব্বালাল্লাহু যাহায়াকুম, তোমরা কুরবানি করো, তোমাদের কুরবানিকে আল্লাহ কবুল করুন। তারপরে বলছেন, ইন্নী মুযাহহিন বিল জাদ বিন দিরহাম, আমি আজকে এই আল্লাহর সিফাতকে অস্বীকারকারী, আল্লাহর তাওহীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী এই মানুষটি আর মুসলিম থাকতে পারে না। এই আল জাদ বিন দিরহামকে জবাই করার মধ্য দিয়ে আমি আমার কুরবানি করব। খলিফা তিনি তারপর মিম্বর থেকে, তার আলোচনা থেকে নামলেন, ফাযাবাহু আসলাল মিম্বর, মিম্বরের সামনে অর্থাৎ আলোচনার সামনেই জনসম্মুখে তাকে জবাই করলেন। এটা শাসক, তার ক্ষমতা আছে, তিনি আইন প্রয়োগ করতে পারেন, সেজন্য তিনি প্রয়োগ করেছেন। আমরা ব্যক্তিগতভাবে আইন হাতে তুলে নেব না, এখানেই শিক্ষা। অসংখ্য আপনার তাবেঈ রয়ে গেছেন, তারা কেউ কিন্তু আইন হাতে তুলেননি। ওই মদিনার গভর্নর শাসক হিসেবে তিনি এই রায়টা, আইনটা কার্যকর করেছেন এবং একজন আল্লাহর তাওহীদের ভিতরে বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারীকে তাকে তিনি ঈদের দিনে বলছেন, তোমরা কুরবানি করো, তোমরা উট কুরবানি করো, তোমরা গরু কুরবানি করো, তোমরা ছাগল কুরবানি করো, করো, আমি আজকে আল্লাহর দুশমন, আল্লাহ রসুলের দুশমন, ইসলামের এই দুশমন, এই ফিতনাবাজ, এই ফাত্তানকে জবাইয়ের মাধ্যমে আমার কুরবানি চালু করব। সুতরাং এই ঈদুল আজহার অন্যতম একটি শিক্ষা হলো, তাওহীদের সাথে কোনো বিষয়ে, তাওহীদের বিপরীত শিরিক, শিরিকের সাথে কোনো আপোষ করা যাবে না। সুন্নতের বিপরীত বেদাত, বেদাতের সাথেও কোনো আপোষ করা যাবে না। একজন মুসলিম যদি মুশরিককে এবং মুবতাদি' বেদাতিকে সাহায্য করে, তাহলে সে যেন আনা আলা হাদামিল ইসলাম, ইসলামকে ধ্বংস করার কাজে সহযোগিতা করল। পরিতাপের বিষয়, আজকের সমাজের মানুষ, আমরা কোরআন ও সুন্নাহ যাচাই বাছাই করে আলিম ওলামাদের কাছ থেকে আমরা মাসলা মাসাইল জেনে সঠিক দ্বীনকে প্র্যাকটিস করছি যারা, আলহামদুলিল্লাহ। যারা করছি না, তারা এখনো বিভ্রান্তির অতল গহ্বরে হারিয়ে আছেন। এ থেকে ফিরে আসার পথ কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে আসা। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, ফাইন তানাযাতুম ফি শাইইন ফারুদ্দুহু ইলাল্লাহি ওয়ার রাসূল ইন কুনতুম তু'মিনুনা বিল্লাহি ওয়াল ইয়াউমিল আখির। আল্লাহর প্রতি যদি ঈমান থাকে, আখিরাতের প্রতি যদি ঈমান রাখো, কোনো বিষয়ে ইখতিলাফ দেখা দিয়েছে, তোমার এক ইমাম একরকম বলেছেন, আরেক ইমাম আরেক রকম বলেছেন, এক আলেম একদিকে বলেছেন, আরেক আলেম আরেক দিকে বলেছেন, এই মাসলা নিয়ে তুমি কোথায় যাবে? তোমার মাঝে আমি সমাধানকারী, ফয়সালাকারী ওহী দিয়ে দিয়েছি, কিতাবুল্লাহ দিয়ে দিয়েছি, আল্লাহ রসুলের হাদিস দিয়ে দিয়েছি। সুতরাং তোমার ওই মাসআলাকে
কোরআন ও হাদিসের কাছে নিয়ে যাও। কোরআন হাদিস যদি সমর্থন করে তাহলেই তোমার এই মাসলা চলবে, আর সমর্থন যদি না করে তাহলে ওই মাসলা হলো মারদুদ, প্রত্যাখ্যাত, ওই মাসলা গ্রহণ করা যাবে না। আল্লাহ নীতি দিয়ে দিয়েছেন, আল্লাহ ফর্মুলা দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের সকলকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাত রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দিকে ফিরে আসতে হবে। মনে রাখতে হবে, একজন সুন্নত পাগল মানুষের কাছে একটি সুন্নত এত গুরুত্বপূর্ণ যে সে তার জীবন যাবে তবুও রাসূলের সুন্নত বিকৃত হতে দেবে না। তার জীবন যাবে, শিরিক করবে না, শিরিকের সাথে আপোষও করবে না। যেমন ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম বলছিলেন, ইন্নী বুরাউ মিনকুম ওয়া মিম্মা তা'বুদুন, ওরে আমার সমাজের মানুষেরা, তোমরা যে মূর্তি পূজা করছো এই মূর্তিগুলিকে আমি বর্জন করলাম, এবং তোমরা যারা মুশরিক তোমাদেরকেও আমি বর্জন করলাম। যতক্ষণ পর্যন্ত একজন মুসলিম তার দোস্ত দুশমনের পার্থক্য বুঝে না, আল ওয়ালা ওয়াল বারা বুঝে না, কার সাথে সম্পর্ক রাখতে হবে, কার সাথে সম্পর্ক ছেদ করতে হবে, এটা না বুঝে ততক্ষণ পর্যন্ত তার ঈমান পাকাপোক্ত হবে না। দুর্ভাগ্য যে আমাদের সমাজে আজকে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত রাখা, দুনিয়াবী স্বার্থকে অগ্রাধিকার দেওয়া, দুনিয়ার পদ পদবী মর্যাদার দিকে অগ্রাধিকার দিতে গিয়ে আমরা তৌহিদ বিরোধী তাদের সাথেও আপোষ করি, মুশরিকদের সাথেও আপোষ করি, বেদাতীদের সাথেও আপোষ করি, এমনকি অমুসলিম তাদের সাথেও আমরা আপোষ করি। এই আপোষ আমাদের হতে পারে আমাদের দুনিয়াবী কোনো উদ্দেশ্যে, কিন্তু এই উদ্দেশ্য যদি কোরআন হাদিসের বিপরীত হয়ে যায় তাহলে হাজার স্বার্থ আসুক, কোরআন হাদিসের বিপরীতে কারো সাথে আমাদের কোনো দোস্তি চলতে পারে না, কারো সাথে আমাদের কোনো আপোষ চলতে পারে না, কারো সাথে আমাদের গলাগলি চলতে পারে না। মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে যেমন করে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে দিয়েছেন, হে নবী বলে দাও, ইয়া আইয়ুহাল কাফিরুন লা আ'বুদু মা তা'বুদুন। চূড়ান্ত ঘোষণা, তৌহিদ আর শিরিক একত্র হতে পারে না, সুন্নাত আর বেদাত একত্র হতে পারে না। আল্লাহর নবীর সুন্নতের বিরুদ্ধে কেউ গিয়েছে, মেনে নেন নাই। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দেখলেন একদল লোক পাথর দিয়ে তাসবিহ পাঠ করতেছে। কিছু লোক আছে না, খতমের নামে তেঁতুলের বিচি আর পাথর দিয়ে খতম পড়তো না, এইরকম খতম পড়তেছে। তখন তিনি গিয়ে বললেন যে তোমাদের কি হলো, তোমরা এখন বেদাত শুরু করে দিয়েছো। এই তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হয়েছেন, এখনো যে পোশাক তিনি রেখে গেছেন সেই পোশাক এখনো ছিঁড়ে নাই, যে পাত্র রেখে গেছেন খাবার সেগুলি এখনো ভাঙ্গে নাই, এরই মধ্যেই তোমরা বেদাত শুরু করে দিয়েছো। এই ছিলেন সাহাবাদের অবস্থান। সুতরাং আমাদের অবস্থান এইরকম হতে হবে। আমরা কোরবানি করব, কোরবানির সাথে সাথে আমরা তাকওয়ার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হব, মুত্তাকি হব, অন্তর থেকে আমরা মুখলেস হব। আমরা অন্তরে কোনো প্রকার হিংসা বিদ্বেষ রাখবো না। প্রত্যেক মুসলিমের জন্য দিলকে উজাড় করে দেব, মুসলিমদেরকে ভালোবাসবো এবং দুনিয়াবী স্বার্থে হিংসা বিদ্বেষ এগুলি থেকে বিরত থাকব। যদি বিরত থাকতে পারি তাহলে আমাদের কোরবানি সার্থক হবে। আমরা ইব্রাহিমী সুন্নতকে জারি করার জন্য, মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নতকে জারি করার জন্য কোরবানি করছি, অথচ আমাদের ভিতরে থাকবে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা পছন্দ করেন না সেই রকম ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ, ফাসাদ, মারামারি এইগুলি আমাদের ভিতরে থাকবে। কশ্চিনকারও সেটা হতে পারে না। অতএব কোরবানি করবেন আপনারা প্রত্যেকেই, নিজের পশু নিজে কোরবানি করবেন, যেমনটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে আপনার কোরবানির পশু কোরবানি করেছিলেন। 63 উট নহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে করেছিলেন, বাকিগুলি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুকে দিয়ে করিয়ে 100 উট কোরবানির মাধ্যমে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মতকে এই মেসেজ দিয়ে গেছেন যে কিয়ামত পর্যন্ত এই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নতটা তোমরা বহাল রাখবে। এই সুন্নত বহাল রাখতে গিয়ে আমাদের মধ্যে ঢুকে গেছে লৌকিকতা, মানুষের প্রশংসা,
বাহ বাহ, কার চেয়ে কে কত বড় কোরবানি দিলাম, এইগুলি আমাদের মধ্যে শুরু হয়ে গেছে। এবং আমাদের মধ্যে গোশত খাওয়ার প্রবণতা শুরু হয়ে গেছে। গোশত কোনটায় বেশি হবে, বেশি খেতে পারবো। এমনকি আমাদের সমাজে কোরবানির 1 মাস আগ থেকেই ডিপ ফ্রিজ মেরামত আর নতুন ডিপ ফ্রিজ কেনার জন্য মহড়া শুরু হয়ে যায়। কেন? আমরা দীর্ঘদিন রেখে আগামী বছর পর্যন্ত খাবো, এমন খাওয়া খাবো, জনমের খাওয়া খাবো, যেন মরে গেলেও যেন ওই সময় বলতে পারি যে আরেকটা গোশত দে, তারপরে মরবো, কালিমা যেন নসিব হোক আর না হোক। এই মানসিকতা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। শরীয়তে রেখে খাওয়ার বিধান আছে, এর অর্থ এই নয় যে প্রতিবেশী মানুষকে বঞ্চিত করে গরিব মানুষকে বঞ্চিত করা যাবে না। মনে রাখবেন, কোরবানির পশুর গোশত দিয়ে প্রথম খাওয়া হলো সুন্নত। আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানির পশুর গোশত দিয়ে প্রথম খেতেন। এরপরে এই কোরবানির গোশত আল্লাহ বলছেন যে কুলু মিনহা ওয়া আত'ইমুল কানি'a ওয়াল মু'তার, তোমরা নিজেরা খাও এবং তোমাদের ভিতরে যারা চায় তাদেরকে দাও, যারা চায় না এমন মানুষ তাদেরকেও দাও। কাজেই এর অর্থ হলো কোরবানির পশুর গোশত 3 শ্রেণীর মানুষ উপকৃত হবে। এটার দ্বারা উদ্দেশ্য নয় যে 3 ভাগে সমান ভাগ করে দিতে হবে। যারা এই ফতোয়া দিয়েছেন তারা কোরআনেরই মর্মটি বুঝেন নাই। আচ্ছা, আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 100টি উট কোরবানি দিয়েছিলেন। কুলু মিনহা, এটা আমর যদি উজুব হতো তাহলে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদেরকে বলতেন যে তোমরা আমার 100টা উটতে কমপক্ষে 1 টুকরা করে আনো এবং আনি এটা আমি সিদ্ধ করে খাই। এমন প্রমাণ আসমানের নিচে জমিনের উপরে আছে? এমন প্রমাণ নাই। সুতরাং এর অর্থ হলো খাওয়া আপনার জন্য এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত, আপনি খাবেন। যদি নাও খেতে পারেন, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার বলে কোরবানি করে দিয়েছেন, নাও খেতে পারেন তাহলেও আপনার কোরবানি হয়ে যাবে। আপনি গরিবদেরকে যদি নাও দেন আপনার কোরবানি হয়ে যাবে, কিন্তু আপনি কৃপণ হিসাবে পরিগণিত হবেন। গরিবদেরকে দেন নাই, কোরবানি হয়ে যাবে। আত্মীয় স্বজনকে খাওয়ান নাই, কোরবানি হয়ে যাবে। আরে কোরবানির দিনেও যদি আত্মীয় স্বজনকে ডেকে না খাওয়াইতে পারি, বলতে না পারি, আসতে না পারি, আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে না যাই, তাহলে কি হবে? আমাদের সমাজে একটা বেদাত প্রচলিত আছে। অনেকেই শরিকানা কোরবানি দেন, দেওয়ার সময় বলেন যে আল্লাহ রসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটা নাম দিতে হবে, নবীর নামে একটা ভাগ দিতে হবে। এটা হলো বেদাত। নবীর নামে ভাগ দিলে এটা নবীকে মালিক বানাইবে না, নবীর সারা পৃথিবীর উম্মত সবাই যদি কয়ে যে নবীর ভাগের একটা অংশ খাবো, কোথায় নিয়ে দেবেন? কোথায় নিয়ে দেবেন? কাকে দেবেন? সারা পৃথিবীতে আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মত ছড়িয়ে আছেন, এটা না। এমনকি কেউ যদি আপনার কোরবানির জন্য কোনো বাপ সন্তানকে ওসিয়ত করে যে তোমরা আমি মরে যাওয়ার পরে কোরবানি করবে, এবং বাবা যদি কোনো আলাদা কোরবানির জন্য সম্পদ রেখে না যায় যেটা দিয়ে কোরবানি করবে, তাহলে ওই সন্তানের উপরে কোরবানি ওসিয়ত পালন করাটা বাধ্যতামূলক না। কারণ তিনি মারা যাওয়ার পরে সম্পত্তির মালিক অটোমেটিক হয়ে যান সন্তানেরা। কাজেই এমন ওসিয়ত বাধ্যতামূলক নয়। এই সব মাসআলাগুলি আমরা জানার চেষ্টা করব, বোঝার চেষ্টা করব এবং সুন্নাহ মোতাবেক জীবনযাপনের চেষ্টা করব এবং আকীদার উপরে বলবৎ থাকার চেষ্টা করব। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন, আমিন। আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়ালিল্লাহিল হামদ। আমরা আল্লাহর নবীর প্রতি সালাত ও সালাম পেশ করি। এটা আল্লাহ আদেশ করেছেন, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ। সবাই মনে মনে পড়ি, আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মদ কামা বারাকতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা আ'ইজ্জাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন, আল্লাহুম্মা আ'ইজ্জাল ইসলাম ওয়াল মুসলিমিন وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في غزة، اللهم أعدهم بنصرك العزيز، اللهم أعدهم بنصرك العزيز، اللهم أعدهم بنصرك العزيز. هؤلاء الأبناء والبنات والكبار زعفاء يشتكون إليك،
نحن نشكو إليك يا الله أنت أرنا قدرتك في فلسطين. اللهم أنت أرنا قدرتك في فلسطين. اللهم أرنا عزتك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين في فلسطين. هؤلاء الجيعان اللهم ارزقهم من أين ترى اللهم آتيهم النفقة من أين ترى اللهم آتهم الكسوة من أين ترى أنت الحاكم العزيز القوي المتين يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وادِ ديوننا وسهل أمورنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. اللهم اغفر موتانا وموتى المسلمين. আল্লাহ আমাদেরকে তৌহিদের উপরে কায়েম রাখো। আল্লাহ তোমার নবীর সুন্নত জিন্দাকারী হিসেবে আমাদেরকে কায়েম রাখো। আমাদের আমলনামায় এক একটা সুন্নতের বদলে এক একজন শহীদের সওয়াব আমাদের আমলনামায় দান করো। আল্লাহ আমাদেরকে যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ থেকে মুক্ত হয়ে কোরআন ও সুন্নাহ জীবনযাপনের তৌফিক দাও। আল্লাহ যে সমস্ত ভাইয়েরা এখনও সামাজিকতার দোহাই দিয়ে পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়ে শিরকের সাথে আপোষ করে আছেন, বেদাতের সাথে আপোষ করে আছেন, এই সমস্ত আলেম ওলামা সমাজপতি সকলের জন্য তুমি তোমার পক্ষ থেকে খাস করে হেদায়েত নাজিল করো। তাদেরকে সুন্নাহর প্রতি ফিরে আসার তৌফিক দাও। তাদের মাঝে আমাদের মাঝে যে দূরত্ব আছে সেটা তুমি তৌহিদের আলো জ্বালিয়ে দূরত্বটাকে দূর করে দাও। সুন্নাহর আলো জ্বালিয়ে দূরত্বটাকে দূর করে দাও। সমস্ত মুসলিম উম্মাকে ঐক্য হওয়ার তৌফিক দাও। আল্লাহ আমাদের সকলকে কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক চলার তৌফিক দাও। রব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলিম ওয়া তুব আলাইনা ইন্নাকা আনতাত তাওয়াবুর রহিম ওয়া সাল্লাল্লাহু আলা নবিয়িনা মুহাম্মদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাইন। ওয়াসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। নম্বর গেছে নাকি আমাদের ভলান্টিয়াররা আপনাদের ডোনেশন কালেকশন করতেছে, আপনাদের দান কালেকশন করতেছে। আপনারা আমাদের ভলান্টিয়ারদের দানের কালেকশনের বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। রাস্তার মুখে আমাদের ভাইয়েরা কালেকশন করতেছে। মা বোনেরা এখানে যারা স্বেচ্ছাসেবক আছেন তাদেরকে ডোনেশন কালেকশন করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। আমি কি বলেছি? খোলা মাটি রাসূল সাল্লাল্লাহু পড়েছেন। সুতরাং এইরকম সাজগোজ করাটা উল্টা হবে। হ্যাঁ লাগাইছেন আপনি, আপনি ত্রুটি করেছেন তো কি হলো? আপনি রেগে যান কেন? হ্যাঁ তাদেরকে সতর্ক করবে। কোথাকার মুফতি? মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ। ভালো আছেন? আপনার নাম কিটা? সরফরাজ। হ্যাঁ আচ্ছা আচ্ছা ভালো আছেন তো? হ্যাঁ ভালো আছেন তো? হ্যাঁ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম জামিআন। সবার জন্য মুবারক হোক, সবার জন্য মুবারক। জাযাকুমুল্লাহ খাইর। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। তাকাব্বালাল্লাহু মিন্না ওয়া মিনকুম। আসসালাম।